विराजमान हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे एमएलए साहब, मेरे साथ पीसीसी का ऑब्जर्वर सारे लोग और आप लोग सब और मीडिया फ्रेंड्स। तो ये जो है संगठन सृजन अभियान अभी बहुत सा सारे स्टेट का चला गया, अभी तेलंगाना का अभी शुरू हो रहा है, थोड़ा देरी हुआ तेलंगाना का। 4-5 तारीख से हम लोग आने वाले थे, लेकिन हम लोग आए 10-11 तारीख को, सब हम लोग आज सब पहुंचे हैं। ये क्या है कि हमारा पार्टी का जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट में, those people who have been serving for the party, who have been toiling for the party, those who have made sacrifices for the party, जितने सारे लोग हैं, ये सारों का जो है लिया जाएगा, उनका जो ओपिनियन है वो लिया जाएगा। कौन डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनने से चल सकता है, पार्टी जो चला सकता है, जिला का जो प्रेसिडेंट बनेगा, जो अच्छे से चला सकता है, उसके बारे में हम लोग सबके साथ विचार विमर्श करेंगे। हम आज आए तो आज हम मिल रहे हैं जनगांव जो है, हम आपका असेंबली कॉन्फ्रेंसिंग, उसका जितना जिला का अंदर जितना मंडल है, सारे लोग म्यूनसिपालिटी सारे लोग मिलेंगे। कल धनपुर स्टेशन है, NSY यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, BC का कांग्रेस, आपका SC/ST सेल का चेयरमैन और उसका वर्कर लोग, जो कांग्रेस का वोटर सिंपैथाइजर हो, मतलब सबके लिए हम बैठेंगे और सबको मिलेंगे। उसके बाद वो सेशन का बाद जो लोग अप्लाई करेंगे उनका आज रिलीज करेंगे आपके सामने। जो डीसीसी का जो होगा जैसे जो फॉर्मेट है वो रिलीज करेंगे आपके सामने। जो लोग सब अप्लाई करेंगे वो लोग सबका हम लोग ये करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे सबके साथ। और आए, मैं अकेला भी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। इसीलिए आपकी जरिए, मीडिया के जरिए, आई वुड लाइक टू अपील ईच एंड एवरीबडी, ऑल द कांग्रेस सिंपैथाइजर, लीडर, वर्कर, एवरीबडी, टू प्लीज कम डाउन टू द मीटिंग स्पॉट ऑन 11th। मैं पूरा रहूंगा आपके साथ बात करके, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो जिसको चाहिए जितना हम देंगे, हाँ, बात करके मैं आपका बात में हाईकमांड को रखूंगा। हमारा इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी है, उनके साथ भी बातचीत होती रहती है, उन्होंने भी डायरेक्टिव्स कुछ दिए हैं, उसी डायरेक्टिव से काम होगा। और पहली बार आपका नेता, आपको चलाने वाला लोग आप तय कर रहे हो। ये पार्टी डेमोक्रेसी का एक अहम पहलू है। You have been choosing your own leader, you have been choosing your own worker, you have been choosing your own DCC president. और ये जो चूज आप कर रहे हो, ఎవరైతే సమర్థులు ఉంటారో మన అభిప్రాయం కరెక్ట్ గా ఆ యొక్క అధ్యక్షుడు ఎన్నుకోవడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ బలవంతం లేదు, ఎక్కడ బలప్రదర్శన లేదు. వారి అభిప్రాయాన్ని పరిగణనలో తీసుకొని ఈ యొక్క డీసీసీ అధ్యక్షుల నియామకం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరికైనా జిల్లాలో నాకు తెలిసి 12 మండలాలు ఉన్నాయి, 6 బ్లాకులు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఏ మారుమూల గ్రామం నుంచైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా దరఖాస్తు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ దరఖాస్తులో వారి పేరు కూడా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల యొక్క అభిప్రాయం తీసుకొని నియమించబడుతుంది. కాబట్టి ఈ జిల్లాలో ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక రోజు చొప్పున అభిప్రాయ సేకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను ఎక్కడ కూర్చొని మండల అధ్యక్షులను, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులను, డీసీసీ అధ్యక్షులను నియమించే సంప్రదాయం కాదు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే
డిసిసి అధ్యక్షులను ఎన్నుకోవడానికి ప్రజెంట్ డిసిసి అధ్యక్షులను మార్పు కూడా కోరుతా ఉన్నారు కొన్ని చోట్ల. కాబట్టి ఈ యొక్క మార్పు ఏ విధంగా కోరుతున్నారు, కొత్త వారిని ఏ విధంగా నియమిస్తామంటా ఉన్నారు, ఆ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఉదాహరణకు మండల అధ్యక్షులు, యూత్ కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్ఏ, మహిళా కాంగ్రెస్, ఎస్టీ సెల్, ఎస్సీ సెల్, మైనార్టీ సెల్, బీసీ సెల్, ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ కార్యవర్గం అంతా కూడా ఈ యొక్క నియమాల్లో పాల్గొనడం, ఎవరికన్నా అవకాశం డిసిసి అధ్యక్షుడిగా అవకాశం దరఖాస్తు కూడా పెట్టుకోవడానికి ఒక అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క దరఖాస్తులు తీసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. దానికి ప్రత్యేకంగా బహిరంగంగా కాకుండా ఈ అబ్జర్వర్స్ వచ్చిన అబ్జర్వర్స్ ఒక నియమావళి ప్రకారం అందరినీ రాష్ట్రంగా 1-to-1 భేటీ చేసి ఒక డిసిసి అభ్యర్థి కొరకు దరఖాస్తు పెట్టుకున్న వ్యక్తి గురించి ఆ యొక్క కాంగ్రెస్ కార్యవర్గం ఏమంటా ఉందని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి అభిప్రాయం తీసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అబ్జర్వర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఒక పారదర్శకంగా పార్టీకి బలోపేతం చేసే వ్యక్తులను, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తిని, పార్టీని పటిష్టపరచడానికి కృషి చేస్తున్న డిసిసి ప్రెసిడెంట్లకు ఒక నియామకం చేయాలని ఒక ఆలోచనతోని ఈ కార్యక్రమం తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పత్రికా సోదరులకు, డిసిసి అధ్యక్షులు పెద్దలు ప్రతాపన్న గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి అబ్జర్వర్ పట్నాయక్ గారికి, అదేవిధంగా పిసిసి నుంచి కోఆర్డినేటర్స్ గా శ్రీకాంత్ యాదవ్ గారు, అవేజ్ గారు, ఇంద్రవ గారు, మరి ఈ యొక్క జనగాం జిల్లా అధ్యక్షులు, మహిళా అధ్యక్షురాలు, ఎన్ఎస్ఏ, యూత్ కాంగ్రెస్, అన్ని పంటల ఆర్గనైజర్స్, కాంగ్రెస్ పెద్దలు అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొన్నందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. తెలుగులో ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో 5 సెకండ్లోనే పూర్తి వార్తా సమాచారం మీ చేతిలో. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ మీ కళ్ళ ముందుకే లైవ్ టీవీ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.